السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد، قال اللہ جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین کرام، عزیز بھائیوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک عظیم میسج دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے، اور اپنے نزدیک یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کون محبوب ہیں وہ معیار ہمیں بتائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ ہم جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں قربانیاں پیش کرتے ہیں، چاہے وہ بکرے کی شکل میں ہو، چاہے وہ گائے کی شکل میں ہو، چاہے وہ اونٹ کی شکل میں ہو، ہم ذبح کر دیتے ہیں، خون بہہ جاتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها، اللہ تبارک و تعالی کو نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے ولا دماؤها، اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، اس لیے کہ ہم نے جانور کو ذبح کیا، خون بہہ گیا، اور جانور کے ہم نے ٹکڑے کیے، خود کھائے، اعزا و اقربا کو دیا، غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا، پہنچا کیا؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ تقوی کیا چیز ہے۔ قال رجل لأبي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ ما التقوى، ایک آدمی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ ابو ہریرہ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں: اخذت طریقا ذا شوک، کیا تم نے کبھی ایسے راستے کو اختیار کیا ہے یا کبھی تم ایسے راستے پر چلے ہو جو کانٹے دار ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر ابو ہریرہ نے اس سے پوچھا: فکیف صنعت، تو تم نے اس وقت کیا کیا جب تمہیں ایک ایسا راستہ ملا جس میں کانٹے تھے، تو تم نے اس وقت کیا کیا؟ قال اذا رأيت الشوك عدلت عنه، جب میں نے دیکھا کہ اس راستے میں کانٹے ہیں تو میں ہٹ کر چلا گیا، او جاوزته، یا میں نے اس کو کراس کر دیا، او قصرت عنه، یا بچا کر نکل گیا۔ قال ذاك التقوى، فرمایا کہ یہی تقوی ہے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ما التقوى، فقال هي الخوف من الجلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کا نام تقوی ہے۔ والعمل بالتنزیل، اور صرف ڈر جانا ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جانا ہی تقوی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل فرمایا ہے اس پر بتائے ہوئے تمام فرامین پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے ہم اس پر قناعت کریں۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور جس چیز کے لیے، جس دن کی تیاری کے لیے ہم آئے ہیں اس کے لیے تیار ہو جائیں، یہی تقوی ہے۔ اور آئیے دیکھیے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعب سے پوچھا کہ اے کعب بن مالک، بتائیے تقوی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین اما سلکت طریقا فیہ شوکا، کیا کبھی ایسے راستے سے گزر ہوا ہے جس میں کانٹے ہوں؟ قال نعم، کہا کہ ہاں ایسے راستے تو ملے ہیں کہ جن راستوں میں کانٹے رہے ہوں۔ قال فماذا فعلت، کہا کہ اس وقت آپ نے کیا کیا تھا؟ قال عمر اشمر عن ساقی، اپنے کپڑے کو میں نے سمیٹ لیا، وانظر الى مواضع قدمی، اپنے پیروں کی طرف دیکھا، وأقدم قدما وأؤخر أخرى، ایک قدم کبھی آگے کبھی پیچھے، اس خوف سے رکھتا تھا کہ کہیں میرے پیروں کو کانٹے چبھ نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا، یعنی کعب نے فرمایا کہ تلک ہی التقوی، یہی تقوی ہے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، آئیے اب میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں ذکر کروں جو کہ قرآن کی آیتوں کی شرح ہیں،
بعینہ वही माना हमें बताती हैं। और जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिन वान वही तशरीह की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला अमवालिकुम व इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सूरतों की तरफ, तुम्हारे चेहरों की तरफ नहीं देखता है, वला अमवालिकुम, और ना इस चीज़ की तरफ देखता है कि तुम कितने मालदार हो। यानी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तक़वा का मिआर ना तो चेहरा है, ना तो खूबसूरती है, और ना ही मालो दौलत है। मिआर क्या है मेरे भाइयों और दोस्तों? मिआर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, व इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम, रब्बे दुल जलाल देखता है अपने बंदे के दिल की तरफ कि इसका दिल कितना साफ है, शिर्क व बिदात से साफ है, और बकिया तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों से पाक है। वयंजुरु इला आमालिकुम, और तुम्हारे आमाल सालिहा की तरफ देखता है। तो हमें चाहिए कि हम इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी कैसे गुजारें, इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारें जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद के अंदर फरामीन बताए हैं। अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद पर अमल करते हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को हम गुजार दें। और देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी वला लिअबयद अला अस्वद वला लिअस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। दोस्तों, पूरी दुनिया को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। कालों को, गोरों को, अरबियों को, अजमियों को किसने पैदा किया है? अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। तमाम लुगत, तमाम ज़बानों को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। तो उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है कौन अरबी बोल रहा है, कौन इंग्लिश बोल रहा है, कौन उर्दू बोल रहा है, नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी को किसी अजमी के ऊपर कोई फजीलत नहीं है। वला लिअजमिय्यिन अला अरबी, ऐसे ही मसला उल्टा है, किसी अजमी को किसी अरबी के ऊपर कोई फजीलत नहीं है। वला लिअबयद अला अस्वद वला लिअस्वद अला अबयद, ना किसी काले को किसी गोरे के ऊपर, ना किसी गोरे को किसी काले के ऊपर फजीलत है। अगर फजीलत है तो किस चीज़ पर? तक़वा के ऊपर। अल्लाह तबारक व तआला आदमी के दिल को देखता है, आदमी के अमाल सालिहा को देखता है। मिआर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ न हुस्न व जमाल है, मिआर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, और न ही मालदारी है। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मिआर खूबसूरती होती तो अबू लहब जहन्नम में ना जाता। अगर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मालदारी ही मिआर होती तो अल्लाह तबारक व तआला कारून को धंसा न देता, अज़ाब न उसके ऊपर मुसल्लत कर देता। कारून इतना मालदार है कि उसके बारे में आता है कि उसके खजाने की कुंजियाँ, चाबियाँ खच्चरों पर लगा करती थीं। और मेरे भाइयों, देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मिआर क्या है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मक्का की गलियों में घसीटा जाता है। हज़रत बिलाल से कहा जा रहा है कि ऐ बिलाल, अपने इस दिन से बाज आ जाओ, वरना तुम्हें ऐसे घसीट घसीट करके मार डाला जाएगा। लेकिन कुर्बान जाइए हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर कि उनके ज़बान से सिर्फ यही कलमा निकलता है, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और किसी शायर ने क्या खूब नक्शा खींचा है कि खल्लिद्दुनूब सगीरहा व कबीरहा ज़ाकत तुका, सगीरा और कबीरा तमाम गुनाहों को छोड़ दो, यही तक़वा है। वसना कमाशिन फौका अर्दिश शौक यहज़ुरु मा यरा, और तुम इस तरह से चलो इस दुनिया के अंदर जैसे कि चलने वाला कांटेदार रास्तों की तरफ चलता है, और जब उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कांटे हैं तो उनसे बचता बचाता निकल जाता है। ला तहक़िरन्न सग़ीरतन इन्नल जिबाल मिनल हसा, और सुनो कि सगीरा गुनाहों को मामूली न समझो, इसलिए कि ये पहाड़ जो तुम्हें नजर आते हैं ये कंकरियों के मजमुआ हैं, कंकरियों से बने हैं। अब आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि परवरदिगारा हम तमाम मुसलमानों को मुत्तकी और परहेजगार बना। परवरदिगारा हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमारे नेकियों को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।